حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک غزوہ میں شریک تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خاتون کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لگتا ہے کہ اس کا شوہر اس کو تکالیف دیتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے جواب دیا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرا دل چاہتا ہے اس پر ایسی لعنت کروں جو قبر میں بھی اس کے ساتھ جائے۔ اس نے اس کو کس قدر بیماری میں مبتلا کر رکھا ہے، حالانکہ یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے، اور یہ کس طرح اس سے خدمت لے رہا ہے، حالانکہ یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب تک ہو سکے میں اپنے کپڑے کو بیکار نہیں چھوڑتا، اور میں اپنی بیوی سے تنگ و اکتاہٹ میں نہیں پڑتا۔ جس نے میری زندگی کو اچھا کیا ہے، اور اپنے جانور سے بھی تنگ دل نہیں ہوتا جو مجھے اٹھائے پھرتا ہے، اس لیے کہ تنگ دلی ہونا اور اکتاہٹ میں پڑنا یہ برے اخلاق ہیں۔ بعض مرد کہتے ہیں کہ بیوی تو دوبارہ مل جاتی ہے، لیکن والدین بہن بھائی دوبارہ نہیں ملتے۔ ایسے بھائیوں سے صرف اتنی سی گزارش ہے کہ جیسے آپ کو اپنے بہن بھائی پیارے ہیں، ایسے ہی سب کو اپنی بہن بیٹی بہت پیاری ہے۔ ایسی سوچ والے کو کوئی دوبارہ تو کیا، پہلی بار بھی اپنی بہن بیٹی نہیں دے گا۔ نہ کسی کے پاس فالتو ہوتی ہیں بہنیں بیٹیاں۔ اگر یہی بات کوئی آپ کی بہن بیٹی کے بارے میں بولے تو پھر کیا محسوس ہوگا؟ اس لیے اپنی سوچ کو بدلیں۔ سب کا اپنا اپنا مقام اور حق ہوتا ہے۔ ہم ایک اسلامی معاشرے میں رہتے ہیں، کہنے کو ہم لوگ مسلمان ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے دین کی پیروی کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے احکام کی ہم بالکل پیروی نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے جو پہلا رشتہ بنایا تو وہ میاں بیوی کا تھا، لیکن آج کل کے دور میں سب سے کمزور رشتہ میاں بیوی کا ہے۔ مرد شادی تو کر لیتا ہے، شادی پسند کی بھی کرتا ہے، لیکن بیوی کو گھر لا کر ماں باپ بہن بھائیوں کی خدمت کے لیے رکھ دیتا ہے، نہ اس کا ساتھ دیتا ہے، نہ اس کے حق میں بولتا ہے۔ الٹا بات اس حد تک پہنچی ہوئی ہے، اپنی بہن بیٹیوں کے ساتھ تو اچھا سلوک کرتا ہے۔ اتنا آسان ہے مردوں کے لیے کہ دوسری شادی کر لینا، شادی شدہ ہوتے ہوئے بھی افیئر چلانا، غیر محرم کے ساتھ تعلقات قائم کرنا، جبکہ اسلام نے اس کو حلال چیز دی ہوئی ہے، لیکن وہ حلال چیز کو چھوڑ کر حرام کی طرف منہ مارتا ہے۔ قیامت والے دن ایسے لوگوں کا انجام بہت برا ہوگا۔ ان کے سامنے دو طرح کے کھانے ہوں گے، ایک بدبودار اور ایک اچھا والا۔ وہ بدبودار اور گندا کھانا کھائے گا، کیونکہ وہ دنیا میں اپنی بیوی کے ہوتے ہوئے غیر محرم کی طرف جاتا تھا اور بیوی کے حقوق پورے نہیں کرتا تھا۔ وہ مرد جو یہ سمجھتا ہے کہ بیوی کے حقوق پورے کرنے سے یا بیوی کی بات مان لینے سے اس کی عزت نفس میں کوئی کمی آ جائے گی، تو وہ انتہائی غلط سوچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو بیوی سے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیوی کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کی تاکید فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیویوں سے بہت محبت کیا کرتے تھے۔ مرد یہ کہتا ہے کہ اسے 4 شادیوں کی اجازت ہے، لیکن وہ 4 شادیاں کن شرائط پر ہیں وہ نہیں مانتا، بس 4 شادیوں کی پڑی ہوتی ہے۔ یہی بات اگر مرد سے کہی جائے کہ وہ اپنی بہن کے شوہر کو بھی کہے کہ وہ بھی 4 شادیاں کر لے تو کیسا محسوس ہوگا؟ یا اسی کا بھائی اگر یہ کہے کہ اپنی بہن کے شوہر کے لیے نئی بیوی ڈھونڈ لو، تب کیا محسوس ہوگا؟ تب تو نہ صرف بہن بھائی، ماں باپ سب کو تکلیف ہوگی، سب کو بہت برا لگے گا کہ ہماری بیٹی کے بارے میں ایسا کیسے کہہ دیا۔ وہی چیز اگر آپ اپنی بیٹی کے بارے میں محسوس کرتے ہیں یا اس کے بارے میں آپ کو تکلیف ہوتی ہے تو کسی دوسری کی بیٹی بھی بیٹی ہی ہے، ٹھیک ہے؟ مرد کو اس بات کی بڑی غیرت آتی ہے کہ اس کی بہن کے بارے میں کوئی بات نہ کی جائے۔ اس کی بہن پاک صاف ہے۔ اگر وہی مرد کسی دوسری کی بہن کو گھر لا کر اس کو تکالیف دیتا ہے، اس کے ازواجی حقوق بھی پورے نہیں کرتا، حتیٰ کہ اگر اس کی کوئی ضرورت ہو وہ بھی پوری کر کے احسان جتائے، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا حساب ہونا ہے۔ مردوں کو چاہیے کہ وہ عورت کی عزت کرے، وہی عزت جو وہ اپنی بہن کے لیے چاہتا ہے۔ شرعاً عورت کو حق حاصل ہے کہ شوہر کے ماں باپ سے علیحدہ رہے۔ اگر وہ اپنے جائز حق کا مطالبہ کرے گی، اس کے حق کا ادا کرنا واجب ہوگا، اور واجب کا چھوڑنا گناہ ہے، اور گناہ میں کسی کی اطاعت نہیں، چاہے ماں باپ ہی ہوں۔ آج کل کے معاشرے میں اگر اپنے لیے الگ گھر کا مطالبہ کرتی ہے تو ماں باپ کہتے ہیں کیوں؟ ہم لوگوں کو ساتھ رہنا ہے، ہمارا بیٹا ہے، ہم نے کس لیے پالا ہے؟ ارے آپ لوگ یہ کیوں نہیں سوچتے؟ آپ لوگ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ وہ کسی کی بیٹی ہے؟ اس کی ذمہ داری یہ نہیں کہ وہ آپ کی خدمت کرے، اس کی ذمہ داری یہ نہیں کہ وہ
देवर की खिदमत करे, जेठ की खिदमत करे या नंदों की खिदमत करे। आप लोग ये क्यों नहीं समझते कि आप लोगों ने ये इस्लाम नहीं पढ़ा कि सबसे ज़्यादा पर्दा जेठ, देवर और ससुर से है। जिन रिश्तों को हमने हलाल करार दिया हुआ है, इन रिश्तों से बहुत ज़्यादा पर्दा है। हमें इन रिश्तों की तरफ गौर करना चाहिए। हम गुनाह करते हैं। अगर आपकी बीवी आपके माँ बाप की खिदमत करती है तो ये उसका एहसान है। आपको इस एहसान को याद रखना चाहिए। जबकि इस्लाम ने उसके हकूक़ में सिर्फ बच्चों की और उसके शोहर की खिदमत लिखी हुई है और कुछ नहीं लिखा हुआ। किसी की बेटी को जब अपने घर लेकर आएँ तो याद रखें कि शादी करके ही लाए हैं, खरीद कर नहीं कि जैसा मर्जी सलूक किया जाए। वो आपके अच्छे सलूक और इज्जत की हकदार होती है। आपको मालूम है बेहतरीन शोहर कौन होता है? जो अपनी बीवी के साथ नरमी, खुश हल्की और हुस्न सलूक के साथ पेश आए, जो अपनी बीवी के हुकूक अदा करने में किसी किस्म की गफलत और कोताही ना करे, जो अपनी बीवी का इस तरह होकर रहे कि किसी अजनबी औरत पर निगाह ना डाले, जो अपनी बीवी को अपने ऐशो इशरत में बराबर शरीक समझे, जो अपनी बीवी पर कभी जुल्म और किसी किस्म की बेजा ज्यादती ना करे, जो अपनी बीवी की खूबियों पर नज़र रखे और मामूली गलतियों को नज़रअंदाज करे, जो अपनी बीवी की मुसीबतों, बीमारियों और रंजो गम में दिल जोई, तिमियादारी और वफादारी का सबूत दे, जो अपनी बीवी को पर्दा में रख कर इज्जत और आबरू की हिफाजत करे, जो अपनी बीवी को जिल्लत और रुसवाई से बचाए रखे, जो अपनी बीवी को दीनदारी की ताकीद करता रहे और शरीयत की राह पर चलाए, जो अपनी बीवी के अखराजात में बहीली और कंजूसी ना करे, जो अपनी बीवी पर इस तरह कंट्रोल रखे कि वो किसी बुराई की तरफ रुख भी ना कर सके। एक लड़की शादी करके अपना घर, माँ बाप, रिश्तेदार, अपनी सहेलियाँ, अपना सब कुछ छोड़कर, हत्ता कि अपनी पसंद की चीज़ें भी छोड़कर एक ऐसे मर्द के साथ जाती है जिसको वो जानती तक नहीं। बस उसके साथ उसकी शादी हो जाती है और वो अपना सब कुछ छोड़कर उसके साथ चली जाती है। अगर शोहर को कोई परेशानी या नाराज़गी हो तो वो कभी अपने दोस्तों से खफा होता है, कभी माँ बाप से, कभी बहन भाइयों से, कभी किसी चीज़ की मांग या शिकायत भी करता है या रिश्तेदारों से अपनी बात भी मनवाता है। इसके बरक्स अगर लड़की को कोई शिकायत हो तो उसका शोहर ही उसके माँ बाप है, उसका शोहर ही उसकी दोस्त और सहेलियाँ है। फिर वो अपने शोहर से खफा ना हो तो किससे हो? अपनी बात शोहर से ना मनवाए तो किससे मनवाए? नहरे शोहर को ना दिखाए तो किसको दिखाए? क्योंकि उसका शोहर ही उसकी सारी दुनिया होता है। आजकल के शोहरों को भी हालात के एतबार से सोच समझकर वक्तन फ़ौक्तन अपनी शरीके हयात को खुशो हरम रखना चाहिए। और अगर जो ऐसा नहीं कर सकते, जो चीज़ें मैंने बताई हैं यानी दोस्त, माँ बाप, बहन भाई, पसंदीदा चीज़ें छोड़कर तो दिखाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स को अल्लाह ने एक नेक औरत की तौफीक अता फरमा दी तो बेशक अल्लाह ताला ने उसके निस्फ ईमान को मुकम्मल होने में मदद फरमा दी और बाकी निस्फ में इसको अल्लाह से डरते रहना चाहिए। हमारा आजकल का मुआशरा जो है उसमें लड़कियों को यानी खुसूसन बीवियों को एहसास कमतरी में मुब्तला किया जाता है। उनको ये एहसास दिलाया जाता है कि वो किसी काम की नहीं। उनको आहिस्ता आहिस्ता जहनी मरीज बना दिया जाता है। मर्द चक्कर चलाता रहता है, बीवी वो खुद पाक चाहता है लेकिन खुद वो किसी दूसरे की बहन बेटियों की इज्जतें लूटता फिरता है, उनके साथ नाजायज़ ताल्लुकात कायम करता है। एक बहुत कड़वा सा सवाल है जो अक्सर किया जाता है, अगर औरत बद किरदार है तो उसको छोड़ दिया जाता है और अगर मर्द बद किरदार हो तो उसको क्यों ना छोड़ा जाए? मेरे मुताबिक जहाँ तक हो कंप्रोमाइज़ कीजिए, लेकिन अगर आपकी बर्दाश्त से बाहर हैं तो आपको इस्लाम ने पूरा पूरा हक दिया है कि आप उस मर्द को छोड़ दीजिए, अपनी इज्जत नफ्स की हिफाजत कीजिए। एक औरत की सबसे बड़ी गलती ये होती है, वो जाने कितने ही साल इस सोच में गुजार देती है कि शायद उसका शोहर ठीक हो जाए, लेकिन वो कहते हैं ना, सांप की फितरत कभी नहीं बदलती। यानी शोहर आपके सरहाने का सांप होता है, वो कभी ना कभी आपको ज़रूर डसेगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला सब बेटियों के नसीब अच्छे करे। ऐसा भी नहीं कि सब मर्द बुरे होते हैं, कुछ मर्द अच्छे भी होते हैं। वो इसलिए होते हैं क्योंकि उनकी परवरिश एक ऐसी औरत ने की होती है जो ये नहीं चाहती कि किसी के घर से आई हुई के साथ कोई नाइंसाफ़ी हो। हज़रत अली फरमाते हैं, जब कोई औरत तुम्हारे सामने रो पड़े तो तुम्हारी मर्दानगी का तकाजा ये है कि तुम उस बात को वहीं ख़त्म कर दो, लेकिन हमारा मुआशरा इस बात को नहीं मानता। अगर औरत रोने लग जाती है तो शोहर समेत
सारे ससुराल वाले ये समझते हैं कि वो जीत गए हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। वो रोकर अपने खुदा से फरियाद करती है, या रब, ये मामला अब तेरे सुपुर्द है, तू ही इंसाफ कर। और जब मामले खुदा के सुपुर्द कर दिए जाते हैं तो फिर सबको डरना चाहिए। खुदा की लाठी बड़ी बेआवाज़ है, वो जालिमों को मौका ज़रूर देता है, लेकिन जब रस्सी खींचता है तो फिर बचने का कोई रास्ता नहीं बचता। खाली ज़रूरतें पूरी करने से रिश्ते कभी नहीं निभाए जा सकते। ज़रूरतें तो आप अपने मुलाजमों की भी पूरी करते हैं, ज़रूरतें तो आप उनकी भी पूरी कर देते हैं जिनको आप जानते नहीं। असल चीज़ एहसास है। जब तक एहसास पैदा नहीं होगा रिश्ता नहीं निभाया जा सकेगा, बल्कि ऐसी सूरत में तो रिश्ता घसीटा जाने के बराबर होता है। आप जानते हैं बीवी क्या है? समंदर से पूछा। बीवी क्या है? समंदर ने कहा, बीवी वो है जो शोहर का हर दुख झेल लेती है। आसमान ने कहा, बीवी वो है जो शोहर के हर दर्द पर रोती है। दिल ने कहा, अगर शोहर दिल है तो धड़कन उसकी बीवी है। ज़मीन ने कहा, बीवी वो है जो अपने शोहर का ताज है और शोहर उसका सरताज है। जन्नत ने कहा, बीवी के बिना शोहर की जन्नत में कोई औकात नहीं। नमाज ने कहा, बीवी वो है जो अपने शोहर को जन्नत में पाने की ख्वाहिश रखती है। दुआ ने कहा, बीवी वो है जो गुनाहगार शोहर की रोज़ी में बरकत का सबब बनती है। अल्लाह ने कहा, बीवी मेरी तरफ से अपने शोहर के लिए कीमती और नायाब तोहफा है। लेकिन हमारा माशरा इन चीज़ों को नहीं मानता। मर्द अपनी बीवी को छोड़कर बाकी सब के हुकूक पूरे करता है, अपनी बीवी का ना कोई एहसास करता है, ना उसे प्यार मोहब्बत जतलाता है। ये इंतहाई गलत है। इससे बीवी न सिर्फ जहनी मरीज बन जाती है, बल्कि बच्चों की परवरिश में भी कमी रह जाती है। माँ बाप के आपसी झगड़ों में बच्चे बहुत मुतासिर होते हैं। मर्द औरतों को तोड़ना और रुलाना छोड़ देंगे जिस दिन वो ये बात समझ जाएंगे कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरतों के मामले में अल्लाह से डरो। अल्लाह ताला ने दुनिया में सबसे पहला जो रिश्ता बनाया वो मियाँ बीवी का था, और फिर सारे रिश्ते बाद में बनाए। और फिर ये रिश्ता तो है ही ऐसा कि कितनी ही धूप छाँव आए, इस रिश्ते में एक दूसरे के बगैर गुजारा नहीं है। अल्लाह पाक तमाम ज़ौजैन में प्यार मोहब्बत बढ़ाए रखे और घरों में खैर व बरकत रखे। मेरे ख्याल के मुताबिक बड़े बड़े महलों से ज़्यादा अगर झोंपड़ी में आपको मुखलिस मोहब्बत मिलती है तो वो झोंपड़ी उस महल से कहीं ज़्यादा बेहतर है। सब ये बात तो सोचते हैं कि औरत कैसी होनी चाहिए, हर मर्द बता सकता है, मगर क्या वो मर्द जानता है कि मर्द को कैसा होना चाहिए? एक अच्छा मर्द और शोहर वो है जो औरत की बड़ी से बड़ी खता भी माफ़ कर देता है, जो हुक्मरान बनकर नहीं मुहाफिज और साथी बनकर रहता है, जो रोटी कपड़ा और पनाह देकर एहसान नहीं जतलाता बल्कि शुक्रगुजार नजर आता है, जो वहशत के घोड़े पर सवार होकर औरत की अना की धज्जियां नहीं उड़ाता, जो बिन मांगे औरत को मोहब्बत के साथ इज्जत भी देता है, जो अपनी अना की तस्कीन के लिए औरत की इज्जत नफ्स को कुचलता नहीं, और जो अपने घराने की खिदमत को औरत का फ़र्ज ना समझता हो, जो औरत के हर दुख दर्द में शरीक होता हो। हाँ, वो एक अच्छा मर्द होता है, वो एक अच्छा शोहर होता है। हमल के दौरान जब बीवी से हामद या कोई दूसरा उलझता है तो साइंस के मुताबिक डायरेक्ट बच्चे की नफ्सियात पर असर पड़ता है, जिससे होने वाला बच्चा नफ्सियाती अमराज का शिकार होता है। लिहाजा बहुत मुहतात रहें। बीवी को इस दौरान खुश रखने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी अहलिया नफ्सियाती बीमार ना हो और आपकी बीवी बुढ़ापे की उम्र तक पहुंचने के बावजूद सेहतमंद और तंदुरुस्त रहे, आपके बच्चे खूबसूरत होनहार आला सलाहियतों और काबिलियतों के मालिक हों, तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कीजिए कि आपकी ज़ात से आपकी बीवी को गम ना पहुँचे और आप पर इसको इतना एतमाद हो कि अपनी हर उलझन वो आपसे बिला तकल्लुफ़ कह सके, अंदर ही अंदर ना घुटे। अपने बीवी बच्चों के तमाम जायज़ ख्वाहिशात जिनकी अल्लाह ताला और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दी है को पूरा करके इनके अंदर उम्मीद, बशाशत, बुलंद हिम्मती, हौसला, मोहब्बत वगैरह के जज्बात पैदा करें। अपनी इस्ताअत के मुआफिक कभी भी बीवी के एतमाद को मत ठुकराएं। इसकी बातों को ध्यान से सुनें और उसको खुश रखने की भरपूर कोशिश करें, तो इंशाअल्लाह वो हर किस्म की जिस्मानी और नफ्सियाती बीमारियों से महफूज रहेगी। इसकी तंदुरुस्ती में आपकी तंदुरुस्ती पिन्हा है, इसकी खुशियों में आपकी खुशी छुपी हुई है। बीवी से मोहब्बत करना कोई ऐब वाली या शर्माने वाली बात नहीं है। शोहर अपने घर वालों के सामने अपनी बीवी से मोहब्बत भरी गपशप करे,
اور پیار والا نام لے کر بلانے سے ہرگز نہ ہچکچائے، کیونکہ بیوی سے ہنسی مذاق کرنا، پیار اور محبت والا نام لے کر پکارنا سنت ہے، اور اس طرح سب کے سامنے اسے عزت دینے سے بیوی کو اپنے شوہر سے محبت نہیں بلکہ عشق ہو جاتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیویوں سے بہت محبت کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایک سفر میں آپ کی زوجہ کی سواری کا اونٹ بدک گیا اور ان کو لے کر ایک طرف بھاگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر بے قرار ہوئے کہ بے اختیار زبان مبارک سے نکل گیا، ہائے میری دلہن! دیکھا کیسی محبت! اور بے قراری کے عالم میں پکار اٹھے۔ ایسی بے قراری اگر بیوی شوہر کی دیکھے گی تو کیوں نہیں اس کا گھر آباد کرے گی؟ جب آپ نکاح کر کے کسی عورت کو اپنے گھر لاتے ہیں تو وہ آپ کی خاطر اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کو چھوڑ کر آتی ہے۔ اب آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ اپنی اہلیہ کو ماں باپ اور بہن بھائیوں کی کمی محسوس نہ ہونے دیں۔ آپ کا ہمیشہ اپنی اہلیہ کے ساتھ برتاؤ اور معاملہ باپ کی طرح شفقت اور مہربانی والا ہونا چاہیے، ماں کی طرح ہمدردی، غم گساری اور عفو درگزر والا ہونا چاہیے، اور بہن بھائیوں کی طرح نرم ہوئی، کرم نوازی اور حلم و برداشت والا ہونا چاہیے۔ حرام تعلق کبھی حلال نہیں بنتے، خواہ آپ کے چاہنے والے آپ کو سحری اور فجر کی نماز کے لیے کیوں نہ اٹھاتے ہوں۔ میری اس بات کو غور سے سنیں اور سمجھنے کی کوشش کیجیے، اور یہ میرے دل کی آواز ہے کہ اگر آپ اپنی بیوی سے محبت کریں گے، اس کے علاوہ کسی اور کی طرف نہیں دیکھیں گے، تو آپ کی بیوی آپ کے گھر کو جنت بنا دے گی۔ ایک عورت اپنے شوہر کے لیے بہت کچھ کرتی ہے، حتیٰ کہ اس کی کئی غلطیوں کو معاف کر دیتی ہے۔ اگر مرد ان باتوں کو سمجھ لے اور اپنی بیوی کا ساتھ دے تو وہ بھی خوش اور وہ عورت بھی خوش۔ عورت کو کچھ نہیں چاہیے ہوتا، اس کو بس یہی چاہیے ہوتا ہے کہ اس کا شوہر اس سے محبت کرے، اس کی عزت دے۔ ہمارا معاشرہ یہ سمجھتا ہے کہ شادی کے بعد اگر بچے پیدا ہوئے ہیں تو یہ محبت کی وجہ سے نہیں ہے، تو اور کیا وجہ ہے؟ تو میں اس معاشرے سے یہ سوال کرتی ہوں، بچے تو جانوروں کے بھی پیدا ہو جاتے ہیں، ان کے بھی جنسی تعلقات ہوتے ہیں۔ صرف جنسی تعلقات ہونا میاں بیوی نہیں ہوتا۔ انسان شادی کرتے ہیں، عورت مرد میں شادی کا رشتہ ہوتا ہے، صرف جنسی تعلق نہیں رشتہ ہوتا۔ اس لیے بیوی کو عزت دے۔ کوئی بھی عورت بٹوارا برداشت نہیں کرتی، کیونکہ یہ ایسی تکلیف ہے جو عورت کو اندر تک توڑ دیتی ہے۔